वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। समस्त को ख्रीष्टीय नमस्कार। पुणी थे आपण मानकु आज बाइबल अध्ययन सभा मु आपण मानकु स्वागत जनाए। आमे गत सप्ताह रे आमे शिखिथिलु मन परिवर्तन संबंध रे आपण माने जानि रखिबे। आ मु पुणी पुनर्बार कहूछि आमे साउंड डॉक्ट्रिन संबंध रे आमे शिखुछु, अर्थात हितजनक शिक्षा संबंध रे आमे शिखुछु। हितजनक शिक्षा समस्तଙ୍କ निमंते अटे। प्रत्येक वयस्क, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्मर लोकमानक निमंते हितजनक शिक्षा आवश्यक अटे। आउ यह आमे आरंभ करिछु। मु आशा करुछि आपण माने गत अध्याय रु आपण माने सुनिकी शिखिकी आशीर्वाद प्राप्त होइथिबे। आज आपण माने अंशग्रहण करथिबारु मु आपण मानकु हृदयर सहित स्वागत करे। प्रभु आज अध्ययन रे आम सहित थांतु, आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आज आम एक विशेष प्रसंग उपरे कथा हेबा। ताहा हेउछि केवल महाविचार रु खसी जीवा निमंते अनुताप करंतु नाही। केवल महाविचार रु रक्षा पाइबा किंबा खसी जीवा उद्देश्य नहीं अनुताप बा मन परिवर्तन करंतु नाही। आ ए प्रसंग मध्य को जीवा पूर्व आसंतु आमे प्रार्थना करबा और प्रार्थनार सहित आगको बढ़िबा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आमे तुम चरण तले समर्पित हेउछु। प्रभु तुम्हें आमको दया कर, अनुग्रह कर। आज यही शिक्षा रे प्रभु तुम्हें सहवर्ती हुआ। उत्तम रूपे आमे शिखिबू, बुझिबू। तदनुसार आमे अपना अपना जीवन को समर्पण करिबू, अपना अपना मन को समर्पण करिबू। आ प्रभु आमे पवित्र उत्तम निष्कलंक जीवन यापन करबा पई तुम्हें सहायता कर। आमे समस्त तुम हाथ समर्पित होउछु। बुझिबा पई तुमरी बुद्धि ज्ञान दियो, सरल अंतकरण दियो। प्रभु आमे सरलतार सहित शिखि बुझिबा पई, तुमरी अनुसरण करबा पई, तुमरी अनुगामी हेबा पई तुमे दया कर। यीशु के नाम रे मागुछु पिता, आमीन। आउ पुनर्बार मु मने पकाइबा पई चाहे, गत थर आमे मन परिवर्तन संबंध रे शिखिथिलु। और मन परिवर्तन उपक्रम संबंध में आम शिखिलु। मन परिवर्तन निहाती आवश्यक। प्रत्येक लोक, इवेन ख्रीस्टियान आउ अण ख्रीस्टियान, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जातिर लोक, प्रत्येक वयस्क लोक मन परिवर्तन निहाती करिवार अछि। किंतु प्रश्न हैला, मन परिवर्तन आमे काहीकि करिबा? केते जन लोक मन परिवर्तन करंती प्रभुंकर महाविचार ठारू रक्षा पाइबा पाई। केवल ताहा ही यथेष्ट ना, ताठारू अधिक विषय अच्छी। से निमंते मु कहबा पई चाहूछि आज प्रसंग आज थीम होउछि, प्रसंग हेउछि, मुख्य प्रसंग हेउछि महाविचार खसी जीवा निमंते बा रक्षा पाई जीवा निमंते कि अनुताप करंतु नाही। ताहेले कोन पई अनुताप करिबा, से प्रश्न नहीं आज आमे शिक्षा मध्य को पढ़िबा। मन परिवर्तन करबा निमंते प्राथमिक कारण गुड़िक कौन? प्राथमिक कारण हेउछि जहाँ माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 3 पर्व आउ 2 पद रे लेखा जाए। मु पढ़ुछि माथ्यू लिखित सुसमाचार 3 पर्व 2 पद, जहाँ बाप्तिजक जहनक मुखरू आउ तांको प्रचार रे आसीछि। से कहंती मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। से कहंती, गत थर आमे वाक्य पढ़िथिलु, ए वाक्य ऊपर आधार करे आज मध्य पढ़िबा। मन परिवर्तन कर, से कहती प्रांजल भाव में स्पष्ट भाव में कहती किछि परिवर्तन, बेश पोशाक परिवर्तन कर बोले कहती ना, से हेयर स्टाइल चेंज कर बोले कि परिवर्तन कर बोले कहती ना, हाथ बदलाओ, गोड़ बदलाओ, अंग प्रत्यंग बदलाओ, ए सब विषय से न कही अदृश्य गुप्त विषय से कहती तुमर मन को परिवर्तन कर। कहीं जेहेतु स्वर्ग राज्य सन्निकट। आमे कहीं अनुताप करिबा? जेहेतु स्वर्ग राज्य सन्निकट। स्वर्ग राज्य माने कौन? स्वर्ग राज्य एक राज्य जोठी गोटे राज्य मध्य अछि। से राज्य रे कौन कहिबे शासक मध्य अछंती। सेठी शासन प्रभुंकर प्रभुत्व मध्य अछि, शासनर क्षमता मध्य सेठी अछि।
ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନୁତାପ କଲେ, କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିନା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ଏ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମର ଶାସକ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ନିଜର ଏକ ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ। ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ନିଜ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ଲୋକ ଭୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏଠି ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ କହନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ ତାର 7 ଆଉ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସି ଓ ସାଧୁକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲା? ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲା? ତାଙ୍କୁ କାଳସର୍ପର ବଂଶ ବୋଲିକି ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଭିନୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛି, କେବଳ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ମହାବିଚାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି କହିବେ, ରେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲା? ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା କେତେଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସଂକ୍ଷେପରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ପର୍ବ ଆଉ 33 ପଦ ଠାରୁ 35 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ ଆଉ 33 ପଦ ଠାରୁ 35 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ମୂଷା ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି, ଫାରୋ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶ୍ରର ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୂଷା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ନ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ମହାମେଘ ଗର୍ଜନ ହେଉଛି, ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଫାରୋ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଶିଳାବୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ପଥର ବୃଷ୍ଟି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ମେଘ ଗର୍ଜନ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଅନନ୍ତର ମୂଷା ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ନଗରର ବାହାରକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତେ। ମେଘ ଗର୍ଜନ ଓ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ନିବୃତ୍ତ ହେଲା, ଭୂମିରେ ଆଉ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟି ଓ ଶିଳାପାତ ଓ ମେଘ ଗର୍ଜନ ନିବୃତ୍ତ ହେବାରୁ ଦେଖି ଫାରୋ ଆହୁରି ପାପ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଓ ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମନ ଭାରି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସୁଥିବାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଚାଲିଗଲା, ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ମେଘ ଗର୍ଜନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଓ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାପ କରିବା। ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ ସେମାନେ ପାପ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, କୌଣସି ଏକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା ପାଇଁ, ଖସିଯିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେଉଥିଲା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଗଣଙ୍କ ସମୟରେ
ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଅନୁତାପ କରି ସେମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଫେରିକି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବାଛୁଥିଲେ, ଆହ୍ୱାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 2 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ ଠାରୁ 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଦେଖିବା, ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଲୁଟକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ଆଉ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଆପଣା ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନେକ ଦେବତାଗଣର ଅନୁଗାମୀ କରି ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପିତୃ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଯେଉଁ ପଥରେ ଗମନ କଲେ, ସେମାନେ ତଦନୁସାରେ ନ କରି ସେହି ପଥରୁ ଶୀଘ୍ର ବିମୁଖ ହେଲେ। ବିପଦ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବିପଦ ସରିଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇକି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନରେ ଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ 3ଟି ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା, ଯାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ 3ଟି ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ନିର୍ଭୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ସେଟା କ'ଣ କଲେ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ କେଉଁଟା ଆଉ ଯେଉଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଭୁଲ ନଥାଏ, ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଭୟ। ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳ ବା ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 39 ପର୍ବ ଆଉ 9 ପଦରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୋସେଫ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଛୋଟବେଳରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବିକ୍ରୟ ହୋଇକି ସେ ମିଶର ଦେଶରେ ଥିଲେ। ମିଶର ଦେଶରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲା। ସେ ଫାରୋଙ୍କ ସେଠାର ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ଗୃହରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଏ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତୁମ ଛଡ଼ା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଏହେତୁ ମୁଁ କି ରୂପେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସମୟରେ ଯୋସେଫ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିଲେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅପେକ୍ଷା ଏଠି କିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ରାଜାଙ୍କର ବା ମୋର ମାଲିକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର କରିପାରେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିପାରେ ବୋଲିକି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ପ୍ରକାର ପାପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୋସାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ମିଶରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି କି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉ ବୋଲି ଧାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଏହାଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ବଂଶ କମିଯିବ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ଧାତ୍ରୀମାନେ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଧାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ହିଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବର 17 ପଦକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 17 ପଦ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ସେହି ଧାତ୍ରୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାରୁ ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ନ କରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଲେ।
हाँ प्रिय भाई भौणी माने धात्री माने परमेश्वर को भय करुथिबा हेतु मिस्री राजा आज्ञा को अवमानना कले आउ से पुत्र संतान मानू से माने जीवित रखिले। आमे राजा आदेश को अवमानना करि परिबा किंतु परमेश्वर को विरोध में ठिया पारिबा नहीं। जदि आम पाखरे प्रकृत में परमेश्वर भय अच्छी ये भय आमको पाप ठारू आमको रक्षा करि थाए। ए भय आमको मन परिवर्तन निमंते साहाय्य करि थाए। से प्रकार निहिमिया 5:15 लेखा अच्छी मात्र परमेश्वर प्रति भय सकाशु मु सेपरी कली नहीं बोलिक से कहते। हाँ प्रिय भाई भौणी माने प्रकृत रे जदि आम मनरे आम हृदय मध्य ईश्वर प्रति भय अच्छी प्रभु भय अच्छी आमे आमर मन निश्चित रूपे बदलाइबा आउ तो द्वारा प्रभु आमको आशीर्वाद करिबे। प्रकृत रे दुष्टतार मूल कारण हेउछि ईश्वर ठारू दूरे जावा। जदि आम ईश्वर ठारू दूरे जाउछु आम मनरे प्रभु भय मध्य धीरे धीरे कमी कमी आसीबो। सेथि निमंते गीत संगीता तार 36 पदरे लेखा अच्छी मु आपण मान निमंते आम समस्त निमंते पढ़ी। गीत संगीता 36 आउ 1 पद एठी प्रभुଙ୍କ दास दाऊद कहते दुष्टर अपराध मो हृदय मध्य कहे परमेश्वर विषयक भय ताहार चक्षुर अगोचर बोलिकी। पुणी थे पढ़ुछि दुष्टर अपराध मो हृदय मध्य कहे परमेश्वर विषयक भय ताहार चक्षुर अगोचर बोलिकी। एठी जदि आमे भिन्न दृष्टिकोण जदि देखिबा जने जेतेबेले ए लोक परमेश्वर दृष्टिगोचर अलग दूरे जाउछि सेतेबेले ता मन मध्य दुष्टता प्रवेश करुछि। जेते ता मन मध्य परमेश्वर भय कमी कमी आसुछि आउ से असुचिता आड़ को जाउछि। ईश्वर को भय जो माने करती से माने असुचिता ठारू दूर रुहंती। ईश्वर को जो माने भय करती से माने पवित्रतार जीवन यापन करती से माने सिद्ध जीवन यापन करती। सेथिपाई साधु पाउल करंतीय मंडली निकट को लिखिला बेले तांको द्वितीय पत्र रे कहिले द्वितीय करंतीय आ तार 7 पर्व 1 पदरे से कहिले द्वितीय करंतीय 7 पर्व आउ 1 पदर से कहले अतएव हे प्रिय माने यही समस्त प्रतिज्ञा प्राप्त हेबारु आस शरीर और आत्मार समस्त असुचित रु आपना आपना को सूची करू पुणी ईश्वर को भय करी पवित्रतार सिद्ध हेउ। जेतेबेले आमे ईश्वर को भय करिबा सेतेबेले पवित्रतार जीवन यापन करिबा निमंते सिद्धि लाभ निमंते आमर अंतकरण आगे आसीबो। मन मध्य एक नूतन परिवर्तन देखा जीवो आउ सेथि निमंते प्रभु भय मूल कारण अटे। प्रभु भय आम जीवन में थिबा आवश्यक। प्रभु को जेतेबेले क्रूस उपरे टंगाई दिया गला क्रूस रे झुलिथिबा समय प्रभु को सहित 2 जन चोर को मध्य टंगाई दिया जाइथिला। गोटे पार्श्वर चोर से प्रभु को कहउछंती तुच्छ करिकी अपमान करिकी आ अन्य पार्श्वर चोर कहउछि तू आ मोसिना चोर आमे भूल करूछु आम भूल सकाशे आमे दंड पाउछु तू ईश्वर को मध्य भय करूना ईश्वर विरुद्ध में एत बड़ कथा केमिति कहि पारुछु। मु आपण मान निमंते पढ़िबा पई चाहूछि लूक लिखित सुसमाचार 23 पर्व लूक लिखित सुसमाचार 23 पर्व तार 40 आउ 41 पद एठी ए प्रकार अछि किंतु अन्य जनक ताहाकु धमक दे उत्तर देला तू समान दंड तो पाउछु तू समान दंड तो पाउछु तू ईश्वर को कौन मध्य भय करूना आमे माने सिना न्याय भाव में दंड भोगुअछु कारण आमे माने निज निज कर्मर समुचित फल पाइअछु किंतु एही व्यक्ति कौनसी दोष करिनाहंती। हाँ प्रिय भाई भौणी माने ये लोक परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट को अपवाद देकी कहूथिबा अन्य जने चोर को कहउछंती तू ईश्वर को सुधा भय करूना आपण माने जानती कि यही लोकर मनरे निश्चित रूपे प्रभु भय थिला। यही लोक को परवर्ती समय रे प्रभु कहउछंती तुमे आज मो सहित पारादीस रे उपस्थित हेबो। प्रिय भाई भौणी माने
जीवनर शेष मुहूर्त जीवनर प्रत्येक गतिर शेष मुहूर्त जदि प्रभु भय जात होछि से प्रभु भय मन परिवर्तन आणुछि से मन परिवर्तन आमको ईश्वर राज्यर अंशी कराउछि। प्रभु भय ईश्वर राज्य रे प्रवेश करने निमंते साहाय्य करिथाय। प्रभु भय मन परिवर्तन निमंते साहाय्य करिथाय। ए व्यक्ति शेष मुहूर्त ता मन रे प्रभु प्रति भय जात हैला, ता मन बदलिला। से निवेदन कले प्रभु आपण राज्य गले मते स्मरण कर। प्रभु ईश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांको कहिले आज तुमे मो सहित पारादीस रे उपस्थित हेबो। आ द्वितीय विषयटी हेउछि ईश्वरंक प्रेम। ईश्वरंक प्रेम प्रथम विषय आम प्रभु भय विषय रे देखिलु। द्वितीय विषय हेउछि ईश्वरंक प्रेम। द्वितीय कोरिन्थियो तार 5 पर्व, द्वितीय कोरिन्थियो 5 पर्व 14 और 15 पद आमे देखिबा। सेठी लिखा जाए, कारण ख्रीष्टंक प्रेम आम मानकु बसरे रखी चलाऊ अछि। एणु आम्भे माने एही विचार करूअछु जे जणे समस्तंक निमंते मृत्यु भोग करिथिबारु समस्ते मृत्यु हेले। आउ से समस्तंक निमंते मृत्यु भोग कले जेपरि जो माने जीवित से माने आउ आपणा आपणा निमंते जीवन यापन न करी बरं जे सेमानक निमंते मृत्यु भोग कले उथित हेले ताहांक निमंते जीवन यापन करंती। प्रभु प्रथम रे आम को प्रेम कले अयोग्य थिबा समय रे, पापी थिबा समय रे, आमे घृणित अवस्था रे थिबा समय रे, प्रेम पाइबार योग्यता नथिबा समय रे से आमको प्रेम करी आम समस्तंक निमंते से क्रूस रे हत हेले, अपना जीवन देले। साधु पाउल से विषय को वर्णना करी कहते से आम समस्तंक निमंते हत हेइथिबा सकाशु आमे समस्ते मध्य सेठिरे मृत्यु हेइछु। आउ एबे आमे कौन करूछु से आम निमंते जीवन देइथिबा हेतु आमे आम अपना निमंते आमे जीवन यापन करूना हूँ, एबे ताहांक निमंते जीवन यापन करूछु। एठी गोटे बड़ एक्सचेंज होछि। आमे 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 आउ प्रभु आमे पापी थिलु, प्रभु धार्मिक थिले। आ मन रखंतु आमको धार्मिक करबा निमंते प्रभु निजे पापी मानक मध्यरे गणित हेले, से पापी साजिले। एते प्रेम किए आम मानक करि पारिबो? प्रकृत रे एही प्रेम आम मानकु जेतेबेले प्रेम को आमे हृदयंगम करूछु, आपणाई नेउछु, अनुभव करूछु, ए प्रेम आम मानकु अनुतप्त और मन परिवर्तनशील जीवन यापन करबा पई सहायता करिथाय। गोटे कथा चिंता करंतु, जदि आमे तांको एते प्रेम करूछु ताहेले केमिति आमे पाप रे जीवन यापन करि पारिबा? जदि जने लोक बारंबार मामु प्रति एते प्रेम देखाउछंती, आमे केते दिन तांकर अनाज्ञा भय होइकि रहिबा? आ ए प्रेम आमको बांधिक रखुछि प्रभुको पछरे चलिबा पई, प्रभुको अनुगामी हेबा पई, मन परिवर्तन जीवन यापन करबा पई। तृतीय विषय होछि ईश्वरंक वाक्य। ईश्वरंक वाक्य प्रकृत रे मन परिवर्तन निमंते सहायता करिथाय। जदि आपण माने देखिबे लूकलिखित सुसमाचार तार 16 पर्व, लूकलिखित सुसमाचार 16 पर्व 29 पद आउ 31 पद सेठी एक घटना विषय लिखा अछि। जने धनी लोक आउ लाजर बोले जने भिकारी विषय लिखा अछि। धनी लोकंक गृहर सम्मुखरे ए भिकारी लाजर रहुथिला। तार देह सारा घा होता, पूज भर्ती होता, आ कुकुर मैंने आसिक चाटुले ए प्रकार वर्णना करा जाउछि। धनी लोक आराम रे थिला, सुंदर चाकचक्य आडंबर सहित जीवन यापन करुथिला। धनी लोक खाइकी जहाँ फिंगिब तार ओइटा उपरे लाजर निर्भर करुथिला। दिन आसिला, धनी लोक मध्य मोला, दिन आसिला लाजर मध्य मोला। आमे जानिछु मनुष्य जीवन क्षणकाल स्थायी अटे। समस्त को छाड़ी ए पृथ्वी छाड़िकी प्रकृत रे जीवापाई पड़िबो। इच्छा नथिले मध्य मृत्युवरण करबा पाई पड़िबो। आउ आमे देखुछु ए धनी लोकटी नरकरे जाउछि तार कर्म अनुसार फल पाई। आउ ए लाजर भिकारी जे कष्टरे जीवन यापन करुथिला, रोगरे पीड़ित होइकि जीवन यापन करुथिला, से अब्राहम को कोଳରେ जाउछि। से समय रे धनी लोकटी नियार कलबल होइकि चित्कार करुछि आ कहउछि लाजर को पठाओ मते
ଟିକିଏ ପାଣି, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଆଣି ମୋ ବେକରେ ଦେଉ, ଆଉ ସେଠି ତା ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ଏ ପାଖର ଲୋକ ସେ ପାଖେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପାଖ ଲୋକ ଏ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକ ନର୍କକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନର୍କର ଲୋକ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାରତର ବର୍ଡ଼ର ଡେଇଁ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯାଇପାରିବା, ଆମେ ଚାଇନାରେ ଯାଇପାରିବା, ହୁଏତ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଯାଇପାରିବା ଲୁଚିକି, କିନ୍ତୁ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନର୍କକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ସେଠି 29 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋଶା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଲୋକ କହୁଛି, ଧନୀ ଲୋକକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଲାଜରଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଲାଜରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆସିଛି ସେମାନେ ସେଠି ଆସିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି ସେମାନେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଠାନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି କ'ଣ 29 ପଦରେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋଶା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଗାଡ଼, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଲମାରି ଭିତରେ ରଖିକି ତାଲା ଦେଇକି ରଖିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଠ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା। 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ମୋଶା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯିଏ ଶୁଣି ନାହିଁ, ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ସେ ମରିଲା ଲୋକ ଉଠିକି ଆସିକି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ ବିଷୟ, ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସିଏ ମଲା ଲୋକ ଉଠି ଆସିକି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 19:7 ପଦର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 19:7 ପଦର ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ। ପ୍ରକୃତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖା ଅଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ସେଠି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ। 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆହୁରି ତଦ୍ୱାରା ତୁମ ଦାସ ଚେତନା ପାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପାପରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ, ମନ ଫେରିବା ପାଇଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଚେତନା ଦେଇଥାଏ। ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଚ୍ଛ କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଅବମାନନା କରିବା, ଆମକୁ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିବ। ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ଏହା ଆମକୁ ଚେତନା ଦେବ, ଆଉ ଏହି ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତହିଁର ପ୍ରତିପାଳନ କରି ମହାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି କି? ବାକ୍ୟକୁ ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି କି? ମହାଫଳ ହରାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହା ପାଳନ କଲେ ଆମେ ମହାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏବ୍ରୀ ତାର 4 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ ଆଉ 13 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 12 ଆଉ 13 ପଦ। ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ପୁଣି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ଼୍ଗଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅକର୍ମଣୀୟ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ସେ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ? ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ ଓ ଅନାବୃତ ଅଟେ। 14-16 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅତଏବ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ହେବାରୁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କରୁ। କାରଣ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଆମମାନଙ୍କ ଏପରି ମହାଯାଜକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପାପ ରହିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଅତଏବ ଆସ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସାହସରେ ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ସିଂହାସନ, କୃପା ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା, ସେ ଆମର ସପକ୍ଷବାଦୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ, ସେ ଆମର ମହାଯାଜକ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଜକ, ସେ ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ଯାଜକ, ସେ ଆମର ସପକ୍ଷବାଦୀ ହେବେ। ଆମର ମନକୁ ବଦଳାଇ ସେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି କି? ମନରେ ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। କେବଳ ମହାବିଚାରର ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆପଦ ବିପଦ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲୋକମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର କର ନାହିଁ ପିତା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ, ତୁମକୁ ଭୟ କରିବା ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ବଢ଼ାଅ, ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ ବୁଝି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ପିତା, ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପଥରେ ନିଅ ନାହିଁ, ଆମର ମନକୁ ସେ ପ୍ରକାର କଠୋର କର ନାହିଁ, ମନକୁ ବଦଳାଅ। ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିବୁ, ତଦନୁସାରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍।